صلى الله وسلم عليه. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. بجاه رسول الله نسأله حسن الختام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. محمد نور الله يمحو كل الظلام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. هويت وصف الكمال أجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبصر وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Mana asli tak ada? Keluar. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi. Qala al habib Abdullah bin Alawi al Haddad rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa inna sirraka maka sesungguhnya menyukalah akan dikau antakuna oleh bahawa adalah engkau itu alal huda di atas petunjuk salikan al keadaan orang yang menjalani limah jatil bayda bagi jalanan yang putih bersih allati la iwaja fiha yang tidak ada bengkok tidak ada orang panggil bengkok kona-kona padanya pada mahjah pada jalanan tu wala amatan dan tidak ada tinggi rendah dia straight lurus mana siratal mustaqim jalanannya lurus. Kalau gitu fa'rid bila mu nak menyukakan dirimu bahawa mu tu berada di atas petunjuk ala keadaan menjalani di atas jalan yang putih bercahaya yang tidak bengkang-bengkok dan tidak ada tinggi rendahnya fa'rid maka berpalinglah olehmu jami'a akan sekalian niyatika segala niat-niat engkau wa akhlaqika dan segala akhlak perilaku engkau wa amalika dan segala amal perbuatan engkau wa aqwalika dan segala perkataan engkau tu palingkan dia alal kitabi was sunnati di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpaling daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhudh maka ambillah oleh kamu ma akan barang wafaqa yang muwafaqahlah ia barang tu dengan Al-Quran dan sunnah wada' dan tinggalkanlah ma akabaran khalafa yang menyalahilah ia barang tu akan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkara tersebut muwafaqah dengan Al-Quran dan sunnah sekalipun tidak dipernah kerjakan oleh Nabi maka ambillah. Itu maksud. Tu kalau perkara tersebut muwafaqah dengan Al-Quran dan sunnah maka kerjakanlah, ambilkanlah, amalkanlah, tak ada masalah apa. Tapi kalau perkara tersebut khalif, menyalahi, khalafah, menyalahilah ia akan Quran dan sunnah maka dak tinggal, jangan doa ambil, jangan doa amal.
Tu jangan kita buat kerja benda-benda yang menyalahi, bertentangan maknanya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang tak faham ni. Tu. Karena Allah Taala dia tak kata dalam Quran, ma lam yaf'alhu fantahu. Tu tak kata gitu. Tu kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi kamu maka ambillah. Nak ambil bagaimana tu? Mengikut cara alim ulama. Cara alim ulama ahli sunnah wal jamaah, a'immah mujtahidin, bagaimana mereka menggalikan kepahaman daripada Quran dan sunnah, ambil. Tu setara mana nak ambil itu ikut kemampuan lah. Kalau hak wajib itu mesti dah, tak boleh ditambah dan dikurang. Adapun hak sunat tu mengikut dengan kemampuan qadari kita sendiri itulah. Tu. Tetapi wa manahakum anhu fantahu. Apa yang ditegur oleh Nabi SAW akan kamu daripada perkara tersebut, perkara yang ditegur tu fantahu ai fajtanibu, maka jangan kamu buat. Itu maksudnya. Bukan malam yaf'alhu fantahu. Tuhan tak kata gitu. Bukan Tuhan kata, Tuhan tak kata malam yaf'al, barang yang tidak diperbuat oleh Nabi, jangan kamu buat. Tak ada itu. Kerana ada perkara-perkara yang Nabi tak buat tu, padahalnya Nabi suka sangat nak dibuat. Tapi ada orang panggil kebimbangan Nabi, kerunsingan Nabi, takutnya wahyu turun jadi wajib ke dan sebagainya, maka Nabinya tidak buat. Padahal suka Nabi nak buat tu, banyak perkara-perkara tersebut. Maka sebab itulah kaedahnya ma wafaqal Quran wa sunnah khudh, ambil. Tapi kalau ma khalafal Quran wa sunnah maka tinggal. Gitu ya. Itu dah. Wa'mal, dan beramallah kamu alal ihtiyati, di atas cermat. Mu beramal tu jangan buat mudah-mudah, kena cermat. Kena ihtiyat dia panggil. Jangan buat mudah-mudah. Ni dak kain hak kita buat tidur tu lah, hak kita buat semaya. Hak buat main bola pun kain tu lah buat semaya, tak cermat dia panggil. Masa mu tidur tu mu tak tahu air gapo tu bik ikut kemaluan mu tu. Air mazi ko, air wadi ko, air mani mimpi lah dia ni. Air kecing ko boleh kira. Ni ada ni pelajar kita duk tengok, tidur kan itu. Semaya pun kan itu juga. Kadang-kadang koyok, ada koyok pohon tu dia maya dengan kain tu juga. Ni berat ni. Tak cermat orang panggil. Cermat lah kita buat amal ibadat ni adalah kita ni buat malah dah. Lepas tu kalau tak cermat pula, buat letih saja je lah. Wattabi' al-ahsana abadan. Wattabi'. Ikutlah kalian tu al-ahsana, akan yang terbaik selama-lamanya. Wala tabtadi', dan jangan engkau reko-reko, jangan kamu buat bid'ah fid dini, di dalam agama. Jangan kamu buat reko-reko dalam agama, jangan. Nabi buat semaya 5 waktu, kita tambah lagi 8 waktu. Jangan. Tu subuh 2 rakaat, mu bedah sampai 20 rakaat. Jangan. Sapat rakaat mu bahang sampai 14 rakaat, 40 rakaat. Tu jangan. Itu panggil mu reko-reko dalam agama. Jangan duk reko-reko dalam agama. Tu hak sebaik-baiknya ikut apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tatba' ghaira sabilil mu'minina, dan jangan engkau ikut akan yang lain daripada jalanan orang mukmin. Jangan duk ikut jalanan artis, jangan duk ikut jalanan pemain bola ko, atau apa-apa saja orang panggil idola-idola yang dibuat lambung oleh manusia dalam TV berapa tu, tak jadi belaka tu. Wala tatba', jangan kamu ikut ghaira sabilil mu'minina, akan yang lain daripada jalanan orang mukmin. Kalau mengikut juga fatukhsirad dunya wal akhirata, maka engkau tu rugi pada dunia dan akhirat. Zalika, bermula demikian itu rugi, huwal khusranul mubin, ialah kerugian yang sangat nyata. Jadi kalau kita ikut selain daripada Nabi, selain daripada jalannya orang mukmin, maka rugi kita dunia akhirat. Dan rugi tu rugi hak sangat jelas-jelas. Bukan rugi hak biasa-biasa, tidak. Wa iyyaka ay ba'id nafsaka, dan hendak jauhilah oleh kamu akan diri kamu wal muhdatsatil umur, pada perkara-perkara yang baru. Tu jauhi diri kamu daripada hak belak-belak ni.
Perkara-perkara hak mu tak reti tak dengar, hak reka-reka perkara-perkara hak baru-baru ada ni jauh. Wa mukhtalifatil ara'i, dan jauh juga oleh kamu. Itu atas kata muhdatsati. Mana wa iyyaka ay ba'id nafsaka. Jauhilah oleh kamu akan diri kamu mukhtalifatil ara'i, daripada bersalah-salahan pendapat dengan alim ulama. Nah, jangan. Tu jangan untuk nak cuba-cuba orang panggil nak gilawai ulama untuk ulama, jangan. Nah, faqad qala alaihi salatu wassalamu, kerana sesungguhnya telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kullu muhdatsatin bid'atun, bermula yang baru tu ialah bid'ah, reka-reka. Tu. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan tiap-tiap yang direka-reka tu ialah sesat. Jadi kullu situ dengan makna kullu majmu', bukan kullu jami'. Dia panggil hadis ni umum. Tapi wa uridu bil khassi, maknanya amun maksud. Dia panggil hadis ni umum, lafaznya seperti umum, tapi makna kehendaki dengan khusus. Maknanya kullu muhdatsatin bid'atun, tiap-tiap yang direka-reka tu ialah pasti bid'ah. Pasti kullu pertama tu kullu jami', setiap yang direka-reka tu, setiap yang baru, maknanya kullu muhdatsatin, tiap-tiap yang baru pasti dah bid'ah, pasti dah direka-reka. Tapi wa kullu bid'atin, kebanyakan daripada yang direka-reka tu dhalalatun, bukan semua. Sebab ada juga hak reka, hak oleh, hak muafakat dengan Quran, dengan sunnah. Itu hak tu istilah bid'ah hasanah tu. Wa qala alaihi salamu, dan telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man barang siapa ahdasa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza, pada urusan kami ini, yakni agama ni. Reka-reka mengada-ngada tu ma akan barang laisa, yang tidak adalah ia barang, minhu daripada amrina, daripada khijaan kami, daripada agama kami, fahuwa maka ma barang yang direka-reka tu raddun, tertolak. Jadi faham dengan secara mafhum mukhalafahnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Gitu. Barang siapa yang mengada-ngadakan pada urusan agama kami ni barang yang ia tu ada sumbernya daripada agama kami, maknanya muwafaqah. Wafaqah bil kitab was sunnah. Berbetul muafakat dengan Quran, dengan hadis. Maka ketika tu fahuwa, maka barang yang direka tadi itu makbul, diterima di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'ah, dan bermula bid'ah tu salasun, 3 perkara. Di sini sebut 3 lah. Setengahnya sebut 2. Kalau Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, dia kata bid'ah ni ada 5 nah. Tu ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh. Maksudnya bid'ah tu nak dijadikan sebagai hukum, maka dia terheret dengan hukum bagi bid'ah tu gapo. Tu. Baik. Tu gitulah. Baik. Di sininya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata 3. Wal bid'ah, bermula bid'ah tu salasun, ialah 3. Mana? Pertamanya bid'atun hasanatun, ialah bid'ah yang molek, bid'ah yang bagus. Molek bid'ah ni. Wahia, dan ia bid'ah hasanah ni gapo kat bid'ah hasanah? Benda direka-reka tapi molek, bagus. Wahia, dan ia bid'ah hasanah tu ma ialah barang karo ra'ahu, yang melihatlah akan dia, akan barang tadi tu a'immatul huda, oleh para-para imam-imam yang diberi petunjuk. Maknanya
Tu para imam melihat akan perkara tersebut tu mimma, ialah setengah daripada barang yuwafiqul kitab was sunnatah, muwafaqatlah ia barang tu akan Al-Quran Al-Kitab was sunnatah, akan Al-Quran was sunnatah, akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pihak mana? Min haitsu, daripada sekira-kira itharul aslahi, memberi kesan, mengutamakan, maknanya melebihkan akan islah, akan yang lebih baik, wal anfa'i, dan yang terlebih memberi kesan kepada perkara yang lebih bermanfaat, wal ahsani, dan memberi kesan kepada lebih elok, lebih bagus, lebih molek. Itu makna gitu. Tu macam kita kata hipung Quran jadi satu mishaf. Itu tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi itu tidak dihipungkan Al-Quran tu dalam satu bentuk lengkap dengan mishaf. Hanya kalau ditulis pun dengan tidak lengkap. Kebanyakannya dihafal di dalam dada-dada sahabat. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Kemudian yang tidak lengkap tu pula tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Itu. Tu. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, maka banyak berlaku peperangan, lawan orang murtad, lawan orang yang enggan bayar zakat dan sebagainya. Maka banyak syuhada yang meninggal syahid dalam medan peperangan itu orang huffazul Quran. Orang-orang yang hafal Quran tu ramai syahid di jalan Allah, perang dengan pokok munafik, pokok murtad, pokok tak bayar zakat. Maka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia mari terfikir, kata kalau nanti habis orang hafid Quran meninggal wafat, syahid mati belaka, bagaimanakah umat Islam lagi akan generasi seterusnya nak baca Quran, nak tahu ini ayat Quran. Maka dia beri cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar, apa katanya molek kita tulis Quran ni hipung lengkap dalam satu mishaf. Itu sebab apa? Itharul aslahi wa anfa'i wal ahsani, terlebih memberi kesan kepada perkara yang lebih baik dan perkara yang lebih bermanfaat, perkara yang lebih elok, lebih molek. Tu orang kedia ni boleh tahu Quran, boleh baca Quran. Kalau tidak kak, Quran tu habis dengan mati orang hafal Quran syahid di jalan Allah, mati habis dengan dia tak ada habis dengan Quran. Sayyidina Abu Bakar tu ketika tu mari terfikir, kata macam mana Umar mu nak suruh aku buat benda hak Nabi tak pernah buat. Mari macam pokok Wahabi lah ni nak buat kerana Nabi tak buat ni. Mu nak suruh aku buat benda hak Nabi tak buat. Tapi Sayyidina Umar bantah, akan tetapi walau Nabi tak buat ni molek sangat bagus ni khalifat Rasulullah. Tengok cara mikir orang faqih. Sebab tu Sayyidina Umar tu digolongkan di kalangan fuqaha usittah, ulama-ulama fiqh di kalangan sahabat yang 6. Mana? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Tu. Lagi siapa lagi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Betul? Siapa lagi? Sayyidina Ali, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudiannya ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kerana ia faqih. Dia tak kata jodoh juga ni, tak boleh ni. Nabi tak buat, tak boleh, kita rasa tak boleh buat. Tak, ialah ia pakai pula Sayyidina Abu Bakar kata. Akan tetapi Abu Bakrin, khalifah Rasulullah, perkara ni wala Nabi tak buat pun molek, kamu fikir tengok Kalau mati habis orang hafal Quran syahid di jalan Allah Ta'ala, dengan Quran ada dia pun pakai mati habis dengan dia, maka Quran bagaimana lagi umat Islam ni nak reti, nak baca, nak hafal pula? Tak boleh. Engkau tak ada tulis. Tu Sayyidina Abu Bakar pun menengung sekejap. Betul mu Umar. Maka kerana itulah dihipungkan Quran. Mustaq projek zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Sudahnya zaman Sayyidina Uthman. Lengkap. Sebab tu panggil mishaf Uthman ni. Kemudiannya walaupun lengkap sudah dihipung, masih belum ada baris pada tu ayat Quran. Tak ada baris. Maka satu hari Sayyidina Ali dengar orang duk baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Siap.
Salah makna dia. Kerana salah baris itu kadang-kadangnya bahkan banyaknya bertukar makna. Lain makna, lain baca baris dia. Jadi mana? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah tidak menghirau daripada orang kafir musyrik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi pun supaya kafir musyrik juga Tuhan tak percaya, Tuhan tak hirau. Padahal kalau baca betulnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau wa rasuluhu boleh. Kalau tak ada inna depan itu. Nah, Allahu bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Itu. Maka oleh Sayyidina Ali-nya tu diberikan orang panggil tugasan tanggungjawab kepada orang tabi'i namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Orang yang pertama-tama sekali ilmu nahwu tu reka jadi satu silibus ilmu Abu Aswad Ad-Du'ali. Dialah orang yang bertanggungjawab meletakkan baris-baris pada Al-Quran. Tengok, mungkin Nabi tu. Tu Nabi tak buat tu. Tapi oleh kerana sahabat yang faham. Bukan tiap-tiap benda hak Nabi tak buat tu langsung kita tak boleh buat. Kalau ada maslahatnya, yang terlebih bagus, yang terlebih bermanfaat dan yang terlebih molek comelnya, maka tak ada apa, tidak bertentangnya dengan Quran dengan hadis, silakan. Tu tengok. Kemudian setelah generasi itu habis, lama kelamaannya pula, Al-Quran tu belum ada titik lagi setiap huruf hijaiyah dia. Tak tahu al-kham ke al-jam ke. Boleh hacau laka tu kerana tak ada baris kan. Tak ada titik kan. Maka kerana tu oleh Imam Ahmad Al-Farahidi diletakkan titik-titik pada setiap huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quranil Karim. Maka semua ni ialah jasa air tangan sahabat-sahabat alim ulama tabi'in tabi'ut tabi'in untuk kita orang kedia. Bid'ah ya bid'ah, tapi hasanatun. Sebab apa? Sebab bid'ah ni ma ra'ahu ialah perkara yang dilihat, dipandangkan akan dia perkara a'immatul huda, oleh para imam yang dapat petunjuk Allah, mimma ialah setengah daripada barang yuwafiqul kitab wa sunnata, yang muafakat dari barang akan Al-Quran dan sunnah, min haitsu itharul aslahi wal anfa'i wal ahsani, daripada sekira-kira mengutamakan, melebihkan, mengutamakan, mendahulukan yang terlebih molek, yang terlebih baik, terlebih bermanfaat dan terlebih bagus. Habis itu wazalika, dan bermula demikian itu. Wazalika, dan bermula demikian itu bid'atun hasanatun. Tadi tu bid'ah hasanah tu mana? Ka jam'i ay kainun ka jam'i, adalah ia seperti menghipungkan ka jam'il Qur'ani, menghipungkan Quran fi mashafi li Abi Bakr, menghipungkan Quran di dalam satu mishaf, dalam satu bukuan dipanggil. Bila tu? Di zaman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq li Abi Bakr. Tu. Lagi wa nasbid diwani, tu mendirikan orang panggil biber apa kementerian. Biber apa diwan dia panggil. Ni syurtah, ni polis. Ni amir tu, ni pengawal kau ni, ini tentera, ini apa ni, bayar gaji bahagian tentera. Ini cikgu. Itu orang panggil apa? Mendirikan orang panggil kementerian kalau kita sampai kita lah ni nak diwan, mana wa nasbid diwan. Sama Sayyidina Umar tu kali pertamanya. Sayyidina Umar ni banyak perkenal ke sistem kementerian ni, bahagian polis, syurtah, askari, tu penjaga Baitul Mal, macam lah. Itu pun tidak dibuat oleh Nabi SAW. Hanyanya nampak molek, bagus bagus untuk kebaikan, untuk lebih maslahat, lebih bermanfaat, lebih molek, lebih bagus, maka direka. Wa salatit tarawihi li Umar juga. Wa nasbid diwani wa salatit tarawihi li Umar. Gitu. Dua-dua tu. Dan Sayyidina Umar ni terkenal dengan banyak buka kementerian di zaman pemerintah Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan pada suatu kali solat tarawih, semai tarawih itulah Sayyidina Umar kata bid'atu tu
Ni'matu bid'atu hadhihi. Molek bid'ah ni. Apanya? Iaitu sembahyang tiap-tiap malam Ramadan berjamaah di masjid diketuai oleh seorang tu imam yang Sayyidina Umar latih, Ubay bin Ka'ab. Tu zaman Nabi tak buat lagu tu. Zaman Nabi tu tarawih, Nabi kadang-kadang pergi ke masjid 2-3 hari, tak pergi pula 2-3-4 hari, baru pergi pula. Sebab Nabi tu bimbang takut Jibril turun wahyu mewajibkan semaya tarawih di atas umat Nabi Muhammad SAW. Maka beratlah kita malah hidup belakang ni. Maka Nabi tu bil mukminina raufur rahim. Orang mukmin dia kasih belah. Maka sebab itulah dia takut Allah Taala wajibkan semaya tarawih tiap-tiap malam, maka dia tidak semaya berjemaah tarawih tiap-tiap malam di masjid dia. Dia tubik 2 3 4 malam, dia tak pergi pula 2 3 malam gitu. Maka zaman Sayyidina Umar bukan Nabi, maka dia tak bimbanglah Jibril nak turun apa, munggu dia bukan Nabi. Maka kerana tu dia hipung ke orang sembahyang tarawih tu tiap-tiap malam di Masjid Nabawi diketuai oleh seorang tu imam. Lalu dia kata hak ni hak bid'ah yang paling molek ya hak dia reka kok. Tu kata. Bukan 20 rakaat tu hak dia reka dah. 20 rakaat tu memang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tartibil mashafi, dan menterbit atau memplatokan, mentertibkan. Wa tartibi makna mentertib, menyusun. Tu zaman Sayyidina Abu Bakar tu baru hipung je baru. Mu ingat surah apa? Tulis surah tu, tulis ayat ni, tulis surah ni. Kupu dah baru. Bila kupu tak selesai di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar masih lagi kupu. Tak selesai zaman Sayyidina Umar, turun ke Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ni lengkap dah. Maka tartibil mashafi, disusun pula. Setelah mana kupu tu susun pula dah. Wal azani, dan azan al awali yang pertama bila tu yaumal jumuati, pada hari Jumaat, pada semaya Jumaat. Dua perkara ni dibuat oleh siapa? Bukan oleh Nabi, li Uthman, bagi Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tu diplatokan, disusun ke orang panggil mishaf, dan diadakan azan yang pertama pada hari Jumaat. Itu dah. Zaman Nabi tak ada tu azan yang pertama tu. Tu azan sekali ya hari Jumaat. Wa ahkami qitalil bughati, dan wa ahkami, dan segala hukum hakam. Wa ahkami, dan segala hukum hakam. Qitalil bughati, menghukum bunuhkan fuak-fuak penderhaka pemberontak. Ini juga tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Sayyidina Umar tu minta izin, ya Rasulullah, bagi tahu pada saya lah ya Rasulullah, siapa menantang munafik dalam Madinah ni payah basah, aku bunuh habis licin. Rasulullah tu tak bagi. Bagaimana boleh cakap gitu ya Umar? Nanti bagaimana kata aku kafir Quraisy? Tengok Muhammad, inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tengok Muhammad tu dengan sahabat-sahabat masuk Islam pun dia nak bunuh hati. Jahatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tak melaksanakan hukum tersebut. Tapi zaman Sayyidina Ali Zainal buat. Tu Nabi tak buat. Wa ahkami qitalil bughati, dan segala hukum hakam membunuh fuak-fuak penderhaka pemberontak. Ini dibuat reka oleh Aliin, bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, meredalah oleh Allah Taala daripadanya Sayyidina Ali, wa anil khulafa'il arba'ati, dan meredalah juga oleh Allah Taalanya daripada khalifah-khalifah yang 4. Habis itu kemudiannya lagi kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wasaniyatu, dan yang keduanya daripada 3 bid'ah ni, bid'atun mazmumatun, ialah bid'ah yang dicela. Tapi cela sini bukan cela mutlak. Cela di sininya hanya ala lisani zuhdi, di atas lidah orang-orang zuhud. Di atas lidah ahli zuhdi, ahli zuhud, wal wara'i, ahli wara', wal qanaati, dan fuak-fuak yang qani', fuak-fuak yang memadakan dengan apa yang Allah Taala bagi, tidak tamak halaba pada dunia. Faqat tu maknanya dunal fuqaha lah, makna gitu. Bukan orang panggil dicela di atas lidah untuk faqih, bukan. Hanya fuak-fuak wara', fuak-fuak zuhud, fuak-fuak sufi, fuak-fuak orang panggil hak talaqud dunia salasah ni, nak ni fuak-fuak hak talak dunia, talak 3 ni. Bagi mereka ini bid'ah mazmumah. Itu
Mana bid'ah mazmumah di sisi orang tuk tasawuf, tuk sufi zaman dululah. Tuk sufi lah ni pelik dah sini. Wadzalika, dan bermula demikian itu bid'atun mazmumatun ala lisani zuhdi wal wara'i wal qanaati faqad dunal fuqaha tadi tu. Dan bermula demikian itu bid'ah yang dicela di atas lidah orang zuhud, orang wara', orang qanaah, sahaja tidak di atas lidah orang faqih, orang fuqaha. Kainun, adalah ia katawassu'i. Adalah ia seperti meluah-luahkan. Katawassu'i fil malabisi, seperti meluah-luahkan pada pakaian. Maknanya belanja sakai lah. Tawassu' ni boleh dua makna. Tawassu' maksudnya ni lengan jubah tu, lengan baju tu luah, mewah lah maknanya, mewah-mewah. Atau katawassu'i seperti tawassu' makna meluah-luah ni mana belanja sakai. Belanja sakai dia pada pakaian. Pakaian ni tak cukup selah, kena 3-4 lah, 10 lah. Kuk saja tu macam-macam warna. Nah, kuk warna merah, kuk warna hitam, hitam sinar, hitam hotok sinar. Nah, biru lagi. Betul tak? Betul tak? Okey, ni. Macam-macam jenis kuk. Nah, kemeja macam-macam. Biru, putih, hitam. Keplekat macam-macam. Hijau, merah, biru. Nah, tu belanja sakai dia fil malabisi, pada pakaian-pakaian, wal maakili, dan pada makanan-makanan, wal masakini, dan pada tempat kediaman, tapi al mubahati yang haruh lah. Kalau haram fuqaha pun celah. Haruh tak ada apa. Cuma orang tu tasawuf dia tak berakhir gitu. Ya berakhir gitu-gitu, selekeh-selekeh itu ya. Ada ni. Cuma untuk tasawuf lah ni yang pelik. Serba saja berapa ribu harga, jubah mahal. Wasalisatu, dan yang ketiganya pula bid'atun mazmumatun mutlaqan. Mutlaqan ni maknanya imma inda sufi wa imma indal fuqaha lah maknanya. Tu ana mutlaq. Bid'ah benda hak direka-reka, mazmumatun yang dicela, mutlaqan secara itlaq, maknanya sama ada di sisi tuk tasawuf ke atau tuk fuqaha ke, sama-sama pakat cela belaka. Mana wahia, dan ia bid'atun mazmumatun mutlaqan ni, bid'ah yang dicela dengan semata-mata ni ialah ma barang khalafah, yang menyalahilah ia barang tu nususal kitabi, akan nah di dalam Al-Quran, was sunnati, dan nah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah au kharqa ijma'il ummati. Tu atau barang yang menyalahi, atau barang mana au ni atah pada kata khalafa adalah mana ma kharqa ijma'il ummati, mana barang yang mencarikan barang yang mencarikan ijma', barang yang mencarikan bagi ijma' alim ulama umat, maknanya a'immah mazahib, para imam mujtahidin. Tu pun orang panggil bid'ah dhalalah, bid'ah mazmumah mutlak. Wa qad waqa'a, dan sesungguhnya telah banyak jatuh, telah jatuh makna telah berlakulah. Wa qad waqa'a, dan sesungguhnya telah berlakulah. Wa qad waqa'a, dan sesungguhnya telah berlaku, telah jatuh makna telah berlakulah, min hadzal nau'i, daripada ini bagai. Tu ini bagai bid'ah mazmumah mutlak ni, lil mubtadi'ati, bagi tukang-tukang ahlul bid'ah, puak-puak ahlul bid'ah, kathirun, ialah banyak, fil usuli, pada bahagian akidah. Usul sini makna usuluddin, pada akidah. Wa qalla wuqu'uhu, dan sedikit oleh berlakunya hadzal nau'. Tu nya hadzal nau', nau' bid'ah mazmumah mutlak lah. Fil furu'i, pada masalah cabang, ini masalah fiqh ada juga. Jadi bid'ah ni bukan hanya pada masalah furu', banyak berlakunya ialah pada masalah usul, pada masalah akidah teras. Sebab itulah 72 puak tu dipanggil ahlul mubtadi'ah, puak-puak ahli bid'ah.
Ada ahlul bid'ah wad dhalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi kalau bab furaq bukan tak berlaku langsung, ada juga cuma sikit. Wa kullu, dan bermula tiap-tiap man mereka lam yubalagh fit tamassuki bil kitab was sunnah. Mereka yang tidak menyungguh-nyungguh, malam yubalagh, mereka yang tidak menyungguh-nyungguh lah ia man tadi tu fit tamassuki, di dalam mengikut berpegang, fit tamassuki pada bergantung berpegang, bil kitab was sunnati, dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabzul, dan tidak memutuhlah diri dia, walam yabzul was'uhu, gitu. Tu. Dan tidak putuhlah oleh usahanya, gitu. Tidak putuh tu maknanya tidak menyungguhlah, sama juga. Walam yabzul was'uhu, dan tidak menyungguhlah maknanya tidak memutuhlah oleh usahanya, usaha man tadi itu fi mutaba'atir rasuli, pada nak mengikutkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, padahal ia man tadi tu, di samping dia tu tak bersungguh berpegang dengan Quran hadis dan tak putuh usaha dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jawab lagi tu. Wa huwa, padahal ia man tadi tu, seorang tadi tu, ma'azalika, serta demikian itu, demikian tu lam yubalagh tadi tu ila akhir tadi lah. Ma'azalika, serta demikian itu, demikian tu tidak bersungguh-sungguh pada berpegangan Quran dan hadis dan tidak putus usaha nak ikut Nabi SAW. Serta dengan demikian itu tu, man, barang siapa man tadi itu, yadda'i, mendakwa diri ia, annalahu, bahawasanya adalah baginya man tu makanatun, satu pangkat yang tinggi min Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Tu yang kata, awak ni apa ni tak ikut Quran sunnah? Apa ni awak ni tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ni ada makam tinggi di sisi Allah. Saya ni waliyun min auliyaillah. Siap. Maka jawab bagi kullu tadilah, khabar atau jawab bagi kullu. Fala taltafi, maka jangan berpalinglah, jangan pedulilah, maknanya jangan taltafi, maknanya jangan berpaling, jangan iltifat, jangan ikut, jangan pedulilah ilaihi, kepadanya man, wala tu'arriju alaihi, dan jangan cenderung hati kita di atas man tersebut, jangan. Setara mana tu raya? Wa in tarafil hawai, jika sekalipun man tadi tu boleh terbang di udara. Dia tanya awak tak sikut ke tok guru saya ni? Tok guru saya ni walau tak semaya pun tak puasa pun pakai seluar pendek ni. Rogo anak orang kau berapa? Tok guru saya ni jangan main, boleh terbang atas langit. Tok guru awak ramai-ramai duk mengajar di Pondok Rumi Sufi Jawi tu ada boleh terbang atas langit. Terus dia siap mu nak jawab mana? Sekali pun gitu ke jawab. Tak ikut aku menata setan. Jawab gitu dah. Wa in tara fil hawa, wa in, dan jika sekalipun, in ghayah dipanggil. Wa in tara, dan jika sekalipun terbang, wa in tara wa in kana lah, dan jika adalah ia man itu tara, terbang ia fil hawai, pada udara, wal mashi, dan berjalan alal ma'i, di atas air, wa tuyat, dan dilipat. Tuyat ni makna dipelipak. Wa tuyat lahu, dan dipelipak, dan sekalipun dipelipak, diperlipatkan lahu baginya man tu al masafati, jarak perjalanan. Sekalipun tok gua awak pergi Mekah naik apa? Kata naik Asia, naik tu Mas Airline. Tak gerak macam tu. Untuk gua aku lah rumah siapa Mekah. Tu helipak bumi bagi dia. Tapi dia tak mayat. Dia tak puasa. Sudah. Lagu mana lagi? Agak-agak nak ikut tak? Jawabnya kalau orang tak ada syariat kan, ikut yang ni wali atau khamak kuat. Sudah. Jangan ikut. Wa kharaqat lahu adatu, dan sekalipun mencarilah baginya matu al-adatu, oleh beberapa adat-adat, sekalipun lagu tu tetaplah jangan diikut. Fok-fok tu fok-fok karu yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak memutuskan usaha dia untuk mengikutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu mana? Demikian itu jalan lipat bumi ke apa tadi tu. Semua khamak-khamak pelat-pelat, ajik-ajik boleh jalan di udara, boleh terbang di langit, boleh jalan di atas air. Nah, dipelipat ke bumi bagi dia. Nah, dah banyak lagi perkara-perkara yang mencari keadaan. Ada sungguh. Ada tu guru sesak kita cerita di Sekretariat Masyarakat kan. Nah, ya ada bekak king. Dia nak murid dia kata. Nah, kata Syekh tarekat kata. Mana khamak kata. Bekak king pun tak boleh nak sembuh, tak boleh nak berubat. Ni bekak ni. Kata, mu nak tengok? Ibu tolak. Cing. Dia tolak ni. Cing. Hok bekak king ni, dia tolak itu. Cing. Biasa dia. Abu ya ada sini. Sudah rasuklah anak murid ni. Dah khamak macam khamak apa tidak? Tapi tu tak semayang. Tak puasa tu ni. Tu bahaya tu. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu yaqa'u banyaklah kasiran. Yaqa'u berlakulah kasiran secara banyaknya lisyayatinaka, bagi segala syaitan-syaitan. Wassahrati gitu deh. Wassahrati maknanya fu ahli sihir, wa kahani, dan tukang-tukang tilik nasib, wal arrafin, dan fu yang orang panggil apa boleh orang panggil tahu orang ni orang itu nak perangai lagu mana perangai tu warrafin, wal manajjimin. Tu mana munajjim maksudnya orang-orang yang bernunjum. Orang kaki tengok bintang ni, zodiak ke apa ni ni. Dia tahu kata orang awak ni akan mati ni lah, awak bintang tu tu nujum. Wa ghairihim, dan lain daripada mereka itu mana minadzullali, daripada segala orang yang sesat-sesat. Jangan ikut. Biarlah kita ikut tok guru hak biasa-biasa, hak semaya 5 waktu dak tinggal. Hak ada kekurangan, ada kelebihan sebagai manusia, itulah melengkapi bagi diri dia manusia. Tak payah diikut hak pelat-pelat. Janji betul dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhriju mithla dzalika an kaunihi istidrajan, dan tidak keluarlah akan seumpama demikian itu daripada keadaannya tu secara istidraj, mana tipu daya, wa talbisan, dan kekeliruan, maknanya buat talbis, buat salah habah dia panggil, buat keliru, ila kaunihi, kepada keadaannya karamatan wa ta'yidan. Dia buat keliru. Kita orang-orang hak tak reti kata keramat, inilah keramat daripada Allah, inilah pertolongan, ta'yid maknanya pertolongan daripada Allah. Padahal tu ialah istidrak dan talbih saja tu. Tu wala yukhriju misla zalika, dan tidak keluarlah akan seumpama demikian itu. Demikian apa hak disebut tadi tu, jalan atas air, lipat bumi, terbang di udara, dan perkara-perkara yang mencarikan adab baginya, tak keluarlah an kaunihi, daripada keadaannya tu istidrajan, tipu daya, wa talbisan, buat kekeliruan, ila kaunihi, kepada keadaannya tu karamatan wa ta'yidan, sebagai khamat dan pertolongan daripada Allah. Illa, melainkan wujudul istiqamah, adanya istiqamah fi man zahara alaihi, pada mereka istiqamah atas syariat Nabi. Mana gitu. Melainkan kalau mu tengok orang tu boleh jalan di udara, boleh terbang di udara, boleh jalan atas air, boleh dilipat ke bumi baginya, tetapi memang dia istiqamah di atas Quran dan Sunnah, istiqamah di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putus semangat dia tu nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang panggil itu ialah karamah yang sebenar. Tu habis. Wa hadzal maghruru wa amsalu, dan bermula ini yang kena tipu daya, dan umpama, dan segala umpama-umpamanya itu. Wa hadza, dan ini, wa hadzal maghrur tu bukan ma'rur, maghrur ada titik
Wa hadzal maghruru, dan bermula ini yang kena tipu daya, wa amsaluhu, dan seumpamanya ni, innama ialah hanya sonya yulabbasuna alal ghawghai. Tuh yang ditipu dayakan mereka itu di atas orang-orang jahil, wasaflati, dan orang-orang yang rendah, orang yang lekeh, allazi ya'budunallahi 'ala syakkin, orang-orang yang menyembah mereka itu akan Allah Taala di atas ragu-ragu. Wa amma, dan adapun ulul uqul, orang-orang yang mempunyai akal-akal yang bijak laksana, wal albabu, dan cerdik pandai, faqad, maka sesungguhnya alimu, mengetahuilah mereka itu ulul uqul, orang-orang yang berakal dan orang yang cerdik pandai ni, antafawutal mu'min, bahawasanya berlebih kuranglah orang mukmin ni fil qurbi, pada hampir mereka itu minallah taala, daripada Allah Taala, wa ala hasabi tafawutihim, dan di atas sekira-kira berlebih kurang mereka itu fi mutaba'atir rasuli, pada mengikut mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, dan bahawasanya kullama, tiap-tiap kali, bila manalah begitu itu. Wa annahu, dan bahawasanya kullama kanatil mutaba'atu, bila mana adalah seorang itu mengikut akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalah, dengan yang terlebih sempurna, kanal qurbu minallahi atamma, nescaya adalah kehampiran dia daripada Allah tu terlebih sempurna, terlebih lengkap. Gitu. Ya, maknanya tiap-tiap kali adalah seorang tu mutabaah dia akan Rasul tu terlebih sempurna, adalah kedekatan dia dengan Allah Taala tu terlebih lengkap. Wa kanatil ma'rifatu bihi ajalla, dan adalah makrifat dia dengan Allah Ta'ala ajalla, yang terlebih besar, terlebih jelas, terlebih besar. Habis itu wa qad qasada Abu Yazid Al-Bistami, dan sesungguhnya qasada, telah meniat, telah menujulah niat hati Abu Yazid oleh Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bistami ni orang panggil, gelar dia ni, kalau nama IC dia nya Taifur bin Isa, Abu Yazid Al-Bistami ni satu harinya dia niat ila ziyarati rajulin, nak pergi ziarah satu orang laki-laki. Tu laki-laki mana? Yusafu, yang disifatkan oleh manusia lainnya bil wilayati, dengan wali, dengan kewalian. Satu hari Imam Abu Yazid Al-Bistami, iaitu Taifur bin Isa, niat dalam hati nak pergi ziarah satu orang laki-laki yang disifatkan oleh orangnya dengan wali. Dia kata, dia mau tak jumpa kau dengan si fulan tu. Dia wali tu. Ya kau? Oh, wali tu wali. Orang tu kata wali, orang ni kata wali, semua orang sifat ke laki-laki tu dengan wali. Lalu Abu Yazid Bistami kata, nak pergi ziarah dengar kabar dia tu wali, dia mau duk ayat. Faqa'ada lahu, maka duduklah baginya, bagi laki-laki itu fil masjid, di dalam masjid. Begitu dah. Falamma, maka tatak kala mana kharaja, keluarlah. Falamma kharaja, maka tatak kala mana keluarlah, hadarathu, kehadapannya laki-laki tadi, nukhamatu, menggerohoklah, maknanya meludahlah, farama biha, maka melontarlah dengan dia gerohok, fi haiti, pada dinding masjidi, pada dinding masjid, fi haitil masjidi. Jadi ceritanya gitulah. Abu Yazid Al-Bistami pergilah, pergi jumpa laki-laki itu duduk dalam masjid. Falamma kharaja hadarathu, maka tatkala mana keluarlah laki-laki itu di hadapannya Abu Yazid tu. Hadarathu, di hadapan Abu Yazid Bistami, nukhamatu, meludahlah ia, menggerohoklah ia, menggerohok mana? Gitu, menggerohok, keluar kohok. Farama biha, maka melontar, mana meludahlah biha, dengan gerohok tadi tu, fi haitil masjidi, pada dinding masjid. Tiba-tibanya bila laki-laki yang disifatkan wali oleh orang ramai tadi itu keluar depan Abu Yazid Al-Bistami, diludah depan masjid, dinding masjid. Faraja'a Abu Yazid, balik terus Abu Yazid. Walam yajtami' bihi, maka tak berhimpun Abu Yazid dengan laki-laki tadi. Waqala, lalu orang tanya dia, waqala Abu Yazid. Gitu dah.
Wa qala Abu Yazid. Lalu berkatalah oleh Abu Yazid. Orang tanya dia lah soalannya. Bapa mau pergi balik tu? Dengan khabar dia wali ke? Bapa tak pergi minta doa kau berapa atau minta dia tarbiyah mu nasihat mu kau berapa tak kira lah. Lalu Abu Yazid jawab, kaifa yu'minu ala asrarillah. Bagaimanakah kaifa yu'manu tu dia. Bagaimanakah nak laki-laki tu diberi amanah ala asrarillah, di atas rahsia-rahsia Allah. Man begitu. Kaifa yu'manu ala asrarillah. Man tu jadi fa'il bagi yu'manu tadi. Tu man tu jadi fa'il bagi yu'manu gitu. Kaifa yu'manu ala asrarillahi. Betapakah diamanahkan di atas rahsia-rahsia Allah man oleh mereka lam yuhsinul muhafazata, yang tidak mempereloklah ia man tu akan memelihara ala adabis syariati, di atas segala adab-adab syariat. Ada syariat apa yang tak jaga, you ludah depan kiblat di masjid pula tu. Palagu mana Tuhan nak amanahkan dia rahsia-rahsia Tuhan. Tak percaya aku. Itu tengok. Ini kata Abu Yazid Al-Bistami, orang sufi besar. Tokoh-tokoh sufi yang besar. Wa qala al-Junaidu, dan telah berkata oleh Imam Junaid Baghdadi rahimahullahu taala. Imam Junaid ni Ra'isus Sufi, Sayyidut Taifah dia panggil. Gelaran dia Sayyidut Taifah, penghulu bagi Taifah Sufiyah. Dia katakan ni maqalul qawi qala Junaid, kullu turuqi, bermula tiap-tiap segala jalan itu masdudatun, ditutup dan tidak dibuka. Maknanya masdudat ni disumbat, ditutup, tidak dibuka. Illa, melainkan jalan dibukanya ala man iqtafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas mereka yang menjijaki, maknanya mengikuti, menjijak langkahi akan kesan-kesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi kalau seorang itu kata dia ahlu tariq, ya ahli sufi, kami ni ialah tarekat ahli sufi, tiba-tiba ni dia tidak mengikut jejak langkah kesan-kesan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu bukan duduk di atas jalanan yang sebenar nak sampai kepada Allah. Karena kata Imam Junaid Baghdadi, kullu turuqi masdudatun, bermula tiap-tiap jalan yang nak menyampai ke hati seorang itu pada Allah disumbatkan dia, ditutupkan, ia tidak dibuka. Illa, melainkan dibuka bila ala man iqtafa, di atas mereka yang menjejaki athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kesan yang sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sahlun, dan berkata oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari kalau tak silap, rahimahullahu taala, dia kata apa? Ni maqal qaul la mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala zadin illa taqwa wala amala illa sabru alaiha. Wala mu'ina illallah, tidak ada penolong melainkan Allah. Wala dalila, dan tidak adalah orang panggil dalil yang boleh menyampaikan kita kepada Allah illa Rasulullah, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah sebagai dal, yang menunjuk. Wala zadin, dan tidak ada bekal illa taqwa, melainkan takwa kepada Allah. Wala amala, dan tidak ada jenis amal ibadat illa sabru alaiha, melainkan sabar di atasnya amal ibadat tersebut. Habis situ. Tanda molek lah ni, kita beradu situ dulu. Wa'lam annahu, bahawasanya la yastaqillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi zahiri wa batinihi alal kitabi wa sunnati kullu ahadin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi malam esok tu cuti sebab saya nak pergi hantar orang rumah saya balik kampung. Kemudian saya mari pula. Cuma masalah bila mari pula tu takut saya letih hari bulan puasa ke. Hari ni pula letih ni, kuliah subuh, kuliah zuhur. Malam pula kuliah maghrib, sambung je tu email rapat din dia panggil. Orang kain buruk dah jadi dekat sini. Lain nak keluar bayar kalau ada baftak ni sedap berendai. Jadinya malam esok tu kita tak cuti lah, tak agak dah rasa. Malam lusa tu tak tahu. Rasa kena cuti dah. Takutnya
Moga malam esok tolak siapa sahur dah ni. Sahur sudah sahur. Semai subuh ke apa? Tentu dah tidur dulu, membuta dulu. Sudah membuta baru tolak hari sini pula. Tolak hari sini pula. Hari Selasa deh. Tu siapa-siapa. Al-Hakim tu. Al-Hakim maklum 20 rakaat. Nak ngatas kira lagi 20 rakaat lagi sebelah lebih. Sudah. Atau tak beradu hari Senin kena beradu, Selasa kena beradu. Kalau ada pun tengok hari Rabu. Hari Khamis hidup balik dah. Tengok hari Rabu tu kalau rasa ragah sikit, kita buat hak ngelahnya hari Rabu. Kalau tidak sebab nak periksa kan. Periksa ngelah tu. Saya nak buat periksa hari Rabu deh. Hari Rabu hak tu. Budak-budak hak. Hari Rabu periksa. Jadi kalau hari Rabu buat periksa, takut malam tu rasa malas dah sebab nak suruh tu royong. Kami nak balik dah. Jadi tak tahulah kalau tidak kak beradu situ, tanda situ wa'alam tu sedang balik lah tu. Naik. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهلنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في العشر الأواخر من رمضان وارزقنا ليلة القدر وعين على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.